किसान दोस्तों अज असी फसली विभिन्नता की गल कर रहे हैं। फसली विभिन्नता के नाल माहिरां दे वल्लों अक्सर खेती दे विच विभिन्नता के लिए सानूं बहुत सारी सलाह जिहड़ी वो समय समय ते दित्ती जाती है, पर इस दे नाल ही किसानां दे वल्लों अपनी खेती खेतर दे विच जो तजर्बे ने वो भी बहुत मायने रखते हैं। पर जे अज आपां खेतीबाड़ी खेतर दे विच चुनौतियां की गल करिए, जिथे साडे सामने अन्न भंडार दे बारे, पानी की बचत के बारे और फसली विभिन्नता दे ਨੂੰ बरकरार रखने ਲਈ चुनौतियां ने, उस दे नाल ही जो नवी चुनौती साडे सामने काफ़ी देर तो साडे दरम्यान है वो है जलवायु परिवर्तन। कि मौसम दे विच अचानक तब्दीली जो हो रही है वो साडी जीवन शैली के नाल साडा जो फसली चक्कर है, जो साडी खेतीबाड़ी है, उन्होंने भी बहुत प्रभावित कर रही है। इस दे नाल ही साडे लई नवीं जिहड़ियां चुनौतियां, नवीं मुश्किलां सामने आ रही हैं। इसे विषय नूं मुੱਖ रखते हुए अज दा विषय जो साडे प्रोग्राम मेरा पिंड मेरे खेत विच लैके असी आए हैं वो है ग्लोबल वार्मिंग अते इस दे साडे खेती ते हानिकार प्रभाव। इस विषय ते असी चर्चा करांगे और इस विषय ते चर्चा करन लई किसान दोस्तों मैं तुहाडे रूबरू करा रहा जो साडे माहिर ने डॉक्टर पवनीत कौर किंगरा जी, जो कि प्रोफैसर ने और इस दे नाल ही मुखी भी ने मौसम विज्ञान विभाग पंजाब खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी लुधियाना। सो डॉक्टर साहब तुहाडा प्रोग्राम दे विच बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर साहब जे आपां WMO की रिपोर्ट की गल करिए, कुछ दिन पहला मैं पढ़ रहा सी कि WMO की रिपोर्ट ये कह रही है कि आने वाले जिहड़े 5 साल ने वो बहुत ही ज़्यादा गर्म रहने वाले ने, भी बहुत ज़्यादा गर्मी उहदे विच पैगी। इस तो पहला कि आपां इस विषय ते गंभीरता नाल चर्चा करिए, सब तो पहला तो साडे किसान वीरां नूं ये दसो कि ग्लोबल वार्मिंग या जलवायु परिवर्तन की ये इक्को ही चीज़ है? जे असी सारी दुनिया के जलवायु ते एक झात मारीए तो असी देखते हैं कि जलवायु दे विच जिहड़ियां तब्दीलियां सारे पासे बहुत वध गईयां ने। टैंपरेचर बहुत वध रहा, रेनफॉल दे विच बहुत वेरीएबिलिटी हो रही आ, एक्सट्रीम वैदर ईवेंट्स बहुत हो रही ने। सो ये जिहड़े सारे ईवेंट्स हो रहे आ इनू असी जलवायु परिवर्तन कहने। और ये जलवायु परिवर्तन जिहड़ा ये ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस इफैक्ट ये दे मेन रीजनस हैगे ने जिहदे करके ये हो रहा हैगा। क्योंकि अजकल जे असी देखिए हवा दे विच प्रदूषण जिहड़ा बहुत वध चुक्या हैगा, इंडस्ट्रीज़ इन्नियां वध गईयां ने, अर्बनाइजेशन हो रही आ, पॉपूलेशन दिन ब दिन वध रही आ, वेहीकुलर पोल्यूशन आ जिहड़ा बहुत वध गया हैगा, डिफोरेस्टेशन बड़ी हो रही है, वैजीटेशन दिनों दिन घटती जा रही है, अर्बनाइजेशन वधी जा रही है। सो ये जिहड़ियां सारियां एक्टिविटीज़ ने इहदे नाल जिहड़ियां गैसेस बहुत एमिट हुंदियां ने एटमोसफेयर दे विच। सो वो जिहड़ियां गैसेस ने जिवें कार्बन डाइऑक्साइड आ, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स ने, सल्फर डाइऑक्साइड आ, सो इस तरह दीयां गैसेस इन्हां दी एमिशन एटमोसफेयर दे विच बहुत वध गई हैगी आ। सो ये जिहड़ियां गैसेस ने ये जिहड़ी रेडिएशन धरती तो एमिट हुंदी आ जिन्हों असीं लॉन्ग वेव रेडिएशन कहने आ उहनूं सोख लैंदियां ने। सो जिहड़ी हीट आ वो धरती दे नेड़े दियां लेयर्स विच ही रहिंदी आ बजाए कि वो स्पेस दे विच उपर जा सके। उहदे करके जिहड़ा तापमान हैगा वो लगातार वध रहा। सो इस इफैक्ट नूं असीं ग्रीन हाउस इफैक्ट कहने और इहदे करके जिहड़ी ग्लोबल वार्मिंग आ वो हो रही है। सो डॉक्टर साहब वधिया गल है कि जिहड़ी ग्लोबल वार्मिंग है ये साडे हर एक सैक्टर नूं जिहड़ी प्रभावित कर रही है। पहला हुण ये दसो मैनूं भी जिहड़ा मौसम विच तब्दीली और जलवायु परिवर्तन ये इक्को चीज़ है? जे मौसम विच तब्दीली की असीं गल करिए जी, वो थोड़े समय वास्ते जिहड़ी तब्दीली हुंदी है उहनूं असीं कहने कि मौसम दे विच तब्दीली हो रही है। पर जिहड़ा जलवायु परिवर्तन आ वो पिछले कई डेकेड्स तो जो चेंजिज आउंदियां ने, जिवें असीं मिनीमम IMD वालों है कि 30 साल का डेटा, उहदे तो बाद जिहड़ी चेंज आ रही है एक लैवल चेंज हो जाता पैरामीटर का, उहनूं असीं जिहड़ी लॉन्ग टर्म चेंज हैगी आ वैदर पैरामीटर्स दे विच उहनूं असीं जलवायु परिवर्तन कहने आ। जदों कि जिहड़ी हर साल चेंजिज हो गईयां या हर एक सीजन दे विच चेंजिज हो गईयां, ईवन वीकली मंथली चेंजिज हो गईयां, उहनूं असीं वैदर वेरीएबिलिटी कहने आ। जिवें असीं हुण अजकल की देखते हैं कि हर साल ही जिहड़ियां वैदर दीयां परिस्थितियां ने बहुत चेंज हुंदियां ने। जे असीं पिछले साल दा ते इस साल दा रबी सीजन दीयां वैदर कंडीशनस देखिए तो पिछले साल असीं देखिया कि जनवरी और फरवरी दे महीने दे विच बड़ी बारिश हुई, सनशाइन आवर्स बड़े घट गए।
ਔਰ ਮਾਰਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਬਹੁਤ ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਗਿਆ, ਹੀਟ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੋਇਆ, ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਝਾੜ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲਾ 2022-23 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬੀ ਸੀਜ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਨਵਰੀ ਔਰ ਫੈਬਰਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿੰਨੀ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਹੋਈ, ਬਟ ਮਾਰਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਬੜੀ ਹੋਈ ਔਰ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਸੋ ਕ੍ਰੌਪਸ 'ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੜੇ ਇਫੈਕਟ ਹੋਏ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਰੀਏਬਿਲਿਟੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੈਦਰ ਵੇਰੀਏਬਿਲਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਟ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਚੇਂਜਸ 30 ਸਾਲ 40 ਸਾਲ 50 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਐਵਰੇਜਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਿਸ, ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਕਟਾਅ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਓਜ਼ੋਨ ਲੇਅਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਤਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਹੁਣ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦਾ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੈ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦਾ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀਆਂ ਐਮਿਸ਼ਨਸ ਦੇਖੀਏ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਪਾਰਟ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਮਿਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਨੇ, ਇਨਪੁਟ ਯੂਜ਼ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਖਾਦਾਂ ਕੈਮੀਕਲਸ ਬਹੁਤ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਯੂਰੀਆ ਵਗੈਰਾ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਮਿਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਅਸੀਂ ਝੋਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਕੰਸੀਡਰੇਬਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਖੜਦਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮਿਥੇਨ ਗੈਸ ਜਿਹੜੀ ਇਮਿਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਮਿਸ਼ਨਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਹੈ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੀਥੇਨ ਗੈਸ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੌਸਮ ਦੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹ ਮੋਨੋਕਲਚਰ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੀ ਬੜੀ ਡਾਈਵਰਸੀਫਾਈਡ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕ੍ਰੌਪਸ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਕੁਝ ਕ੍ਰੌਪਸ ਵਿੱਚੋਂ ਐਮਿਸ਼ਨਸ ਘੱਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਵੱਧ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੋਨੋਕ੍ਰੌਪਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਰਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਨੇ, ਇਨਪੁਟ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਮਿਸ਼ਨਸ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟਲੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਟੂਵਰਡਸ ਐਮਿਸ਼ਨ ਐਂਡ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਕਰੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆ ਉਹ ਧਰਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ, ਪਾਣੀ ਰੀਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਆ, ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਆ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਔਰ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਅਚਾਨਕ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਔਰ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕਣਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਝਾੜ ਤੇ ਵੀ ਫਰਕ ਪਿਆ ਜੀ। ਹੋਰ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਫਸਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਹੋਰ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਕਰੀਟ ਜੰਗਲਸ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੰਕਰੀਟ ਏਰੀਆ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੈਜੀਟੇਸ਼ਨ ਆ, ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਡਬਲ ਫਾਇਦਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਆ ਉਹਨੂੰ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੈਕੰਡਲੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੂਲਿੰਗ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਵੈਜੀਟੇਸ਼ਨ ਘਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਕੰਕਰੀਟ ਏਰੀਆ ਵਧੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਆ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਜਿੰਨਾ ਕੰਕਰੀਟ ਏਰੀਆ ਵੱਧਦਾ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੋਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਜਿਹੜੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਧਰਤੀ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਰੀਜ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਮੁੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਨੋਕਲਚਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਆ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੰਘਣੀ ਖੇਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੰਬਰ 1 ਹੋ ਗਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਹੀਯੋਗ ਰਕਬਾ ਘਟ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਜਮੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਔਰ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੇ
ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਕੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਵੀ ਬੜੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵਾਟਰ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਇਫੈਕਟ ਨੇ, ਫੋਰੈਸਟ ਦੇ ਇਫੈਕਟ ਨੇ, ਕ੍ਰੌਪਸ ਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਨੇ। ਸੋ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇਖੀਏ, ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਇਫੈਕਟ ਹੈਗੇ ਵੀ ਬੜੇ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਔਰ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵੀ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਮਿੰਗ ਔਰ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਵੈਦਰ ਇਵੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੇ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਦੇ ਇਫੈਕਟਸ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੋਪੀਕਲ ਤੇ ਸਬ ਟ੍ਰੋਪੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਪਰੇਟ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੇ ਉੱਥੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਕੁਝ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇਫੈਕਟਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਸਾਡੇ ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸੋ ਜਦੋਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੋਰ ਵੱਧਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕਾਫੀ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੌਪ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸੋਇੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕ੍ਰੌਪ ਦੀ ਵਾਢੀ ਤੱਕ ਬੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਨੁਕੂਲ ਜਲਵਾਯੂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕ੍ਰੌਪਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਸੋਇੰਗ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸੋਇਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਸੋਇਲ ਮੋਇਸਚਰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਉਦੋਂ ਸੋਇਲ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਸੋਇਲ ਮੋਇਸਚਰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਨਹੀਂ ਮੇਨਟੇਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕ੍ਰੌਪ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰੌਪ ਸਟੈਂਡ, ਕ੍ਰੌਪ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ, ਸੋ ਐਂਡ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਫੈਕਟ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਜੇ ਉਦੋਂ ਸੋਇਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੱਧ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰੌਪਸ ਦੀ ਅੱਗੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਗਰੋਥ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚ CRI ਸਟੇਜ ਆ, ਟਿਲਰਿੰਗ, ਜੁਆਇੰਟਿੰਗ ਸਟੇਜਸ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਗਰੋਥ ਬਾਕੀ ਕ੍ਰੌਪਸ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਜੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸਲੇਸ਼ਨ ਕਿਰਿਆ ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਲਾਸਿਸ ਵਧਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨੇ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਜਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਰੀਪਰੋਡਕਟਿਵ ਗਰੋਥ ਕ੍ਰੌਪ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਡੇ ਟਾਈਮ ਆ ਚਾਹੇ ਨਾਈਟ ਟਾਈਮ ਆ ਜਦੋਂ ਵੱਧਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਅਸੀਂ ਮਾਰਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਡੇ ਟਾਈਮ ਨਾਈਟ ਟਾਈਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਬੜੇ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਲਾਸਿਸ ਵਧਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕ੍ਰੌਪ ਦੀ ਇਨਹੈਂਸਡ ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕ੍ਰੌਪ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੇਜ਼ਿਸ ਹੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਫੇਜ਼ ਆ ਚਾਹੇ ਰੀਪਰੋਡਕਟਿਵ ਫੇਜ਼ ਆ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹ ਛੇਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਾਈਮ ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਟਸ ਨੂੰ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਰੀਪਰੋਡਕਟਿਵ ਗਰੋਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਣਾ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਾਈਮ ਜੋ ਕ੍ਰੌਪ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੇਜ਼ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸੈਕੰਡਲੀ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਲਾਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੋਸਟ ਕ੍ਰੌਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਦਾਣੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਹੈਗੇ, ਸ਼੍ਰਿਵਲਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਗ੍ਰੇਨਸ ਦੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਈਲਡ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਲਨ ਸਟੈਰਿਲਿਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਈਲਡ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਫੈਕਟਸ ਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਦੇ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕ੍ਰੌਪਸ ਦੀ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਈਲਡ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਦਰ ਵੇਰੀਏਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵੇਰੀਏਬਿਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੀਸੈਂਟ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੌਪ ਈਲਡਸ 'ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੇਰੀਏਬਿਲਿਟੀ ਆ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਈਲਡ ਆ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਲਾਸਟ ਈਅਰ 2021-22 ਜਿਹੜੀ ਵੀਟ ਦੀ ਈਲਡ ਸੀ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 2 ਡੈਕੇਡਸ ਦੀ ਲੋਐਸਟ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੀਟ ਸਟ੍ਰੈਸ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਈਅਰ ਟੂ ਈਅਰ ਵੈਦਰ ਵੇਰੀਏਬਿਲਿਟੀ ਆ ਬਹੁਤ ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਚੈਲੰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਵਾਟਰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੀ, ਹੀਟ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹੈਲਥ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਉਹ ਪਲੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੇ
ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦੇ, ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਹਿਰ ਹੋ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਐਮਿਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਨਾੜ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਮਿਸ਼ਨਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਵੀ ਬੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੋਇਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਥ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਮਿਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਅ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ WMO ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5 ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕ੍ਰੌਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਫਾਰਮਰਸ ਜਦੋਂ ਸੋਇੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਕ੍ਰੌਪਸ ਦੀਆਂ ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀਆਂ ਕ੍ਰੌਪਸ 'ਤੇ ਹੀ ਕਿ ਹੀਟ ਸਟ੍ਰੈਸ, ਵਾਟਰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਟੋਲਰੇਟ ਕਰ ਸਕਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕ੍ਰੌਪ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਹੀਟ ਸਟ੍ਰੈਸ ਜਾਂ ਵਾਟਰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਸਹਿ ਸਕਣ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਈਲਡ ਆ, ਉਹਦਾ ਝਾੜ ਆ ਇੰਨਾ ਨਾ ਘਟ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼ ਟੋਲਰੈਂਟ ਨੇ ਹੀਟ ਸਟ੍ਰੈਸ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1-2 ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ PBW1 ਚਪਾਤੀ ਸੀ, ਇੱਕ PBW 126 ਸੀਗੀ, ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਟੋਲਰੈਂਟ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਹੀਟ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਫਾਰਮਰਸ ਨੇ ਕ੍ਰੌਪਸ ਦੀ ਸੋਇੰਗ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼ ਕੁਝ ਟੋਲਰੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਸੈਕੰਡਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੌਪਸ ਦੀ ਸੋਇੰਗ ਜਾਂ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟਿੰਗ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਐਡਜਸਟ ਕਰਕੇ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈਗਾ, ਵੈਦਰ ਵੇਰੀਏਬਿਲਿਟੀ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਝੋਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਖੀਏ, ਜਿਹੜੀ ਵੈਰਾਈਟੀ PR 126 ਹੈਗੀ ਆ PAU ਦੀ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆ, अर्ਲੀ ਮੈਚੂਰਿੰਗ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, 93 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਫਲਾਵਰਿੰਗ ਸਟੇਜ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹਾਈ ਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਉਦੋਂ ਹੀਟ ਸਟ੍ਰੈਸ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਲੇਟ ਕਰੀਏ ਇਹਦੀ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟਿੰਗ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਫਲਾਵਰਿੰਗ ਸਟੇਜ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਘਟ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਟਰਮੀਨਲ ਹੀਟ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਦੇਖੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਮੋਸਟਲੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਟ ਸਟ੍ਰੈਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਬਿਜਾਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਐਡਜਸਟ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੌਪ ਦਾ ਉਹ ਫੇਜ਼ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੀਟ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰੌਪਸ ਦੀ ਸੋਇੰਗ ਜਾਂ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟਿੰਗ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਐਡਜਸਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਝਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕੈਮੀਕਲਸ ਦੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਦਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੇ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਪਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੈਮੀਕਲਸ ਜਾਂ ਖਾਦਾਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਮਿਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਪਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਇਨਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੌਸਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਅਗਾਊ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਾਬਤਾ ਆ, ਮੌਸਮ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੈਦਰ ਵੇਰੀਏਬਿਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਗਾਊਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੌਸਮ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ PAU ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਡੇਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵੈਦਰ ਫੋਰਕਾਸਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਡੇਲੀ ਦਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਤਾਂ ਕਿ ਫਾਰਮਰਸ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰ ਸਕਣ ਕਿਸਾਨੀ ਧੰਦਿਆਂ ਦੀ। ਔਰ ਸੈਕੰਡਲੀ ਹਫਤੇ 'ਚ 2 ਦਿਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਵੈਦਰ ਐਗਰੋ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 4-5 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਦੱਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੀਟ ਸਟ੍ਰੈਸ ਜਾਂ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਵੈਦਰ ਇਵੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫਾਰਮਰਸ ਜੀ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਗਰੋ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੜਮੁੱਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। किसान दोस्तों ਤੁਹਾਡਾ भी बहुत बहुत धन्यवाद। मधु क्रांति एक नए युग का आगाज। मधु क्रांति विकास के नए रास्ते खोल रही है, मधुमक्खी पालकों के जीवन स्तर को बेहतर बना रही है, साथ ही पूरी दुनिया में शहद के क्षेत्र में भारत को एक नई पहचान दिला रही है। भारत सरकार मधुमक्खी पालकों की आय को बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से देश में मधुमक्खी पालन के संवर्धन और विकास के लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में कृषि सहित मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। किसान तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। अगर कोई सक्सेस स्टोरी मीठी मुस्कान भी बिखेरे और स्वाद में भी मिठास भरे, तब तो आप इसे जरूर सोने पर सुहागा कहेंगे। हमारे किसान इन दिनों शहद के उत्पादन में ऐसा ही कमाल कर रहे हैं। शहद की मिठास हमारे किसानों का जीवन भी बदल रही है, उनकी आय भी बढ़ा रही है। मधुमक्खियां न सिर्फ शहद देती हैं, बल्कि पर्यावरण और कृषि के लिए भी आवश्यक हैं। यूं तो भारत में लंबे समय से लोग मधुमक्खी पालन का काम पारंपरिक तरीकों से करते आ रहे हैं, लेकिन आज के समय में इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं भी हैं और जरूरत भी है। मधुमक्खियों की इसी जरूरत और योगदान का जश्न मनाने और इसे और बारीकी से समझने के लिए ही मनाया जाता है विश्व मधुमक्खी दिवस। इसी आवश्यकता को समझते हुए 2020 में राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की शुरुआत हुई। उद्देश्य स्पष्ट था, मधुमक्खी पालन के कार्य को वैज्ञानिक और तकनीकी रूप से विकसित करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके लिए प्रोत्साहित करके मधु क्रांति के सपने को साकार करना। मधुमक्खी पालन से मिलने वाले उत्पाद जैसे शहद, बी वैक्स, रॉयल जेली और पॉलन आदि कई क्षेत्रों में प्रयोग किए जाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रोत्साहन से और कृषि मंत्री जी के मार्गदर्शन से आज राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन सफलता का पर्याय बन चुका है। न केवल ये देश के किसानों के लिए आय बढ़ाने का एक साधन बना है, बल्कि तमाम लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के साथ साथ देश के आर्थिक विकास में भी योगदान दे रहा है। 2013-14 से 2021-22 तक शहद का उत्पादन 76,000 मीट्रिक टन से बढ़कर 2021-22 में 1,33,000 मीट्रिक टन से अधिक हुआ। शहद का निर्यात 28,000 मीट्रिक टन से बढ़कर 74,000 मीट्रिक टन से अधिक हुआ। 3 विश्व स्तरीय अत्याधुनिक टेस्टिंग लैब और 31 मिनी शहद टेस्टिंग लैब स्थापित हुई। राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की कामयाबी सिर्फ आंकड़े ही बयान नहीं कर रहे, कहानियां खुद इसकी सफलता की बानगी पेश कर रही हैं। मैंने 1990 में मधुमक्खी पालन शुरू किया, 2 बॉक्स से शुरू किया और आज हमारे पास लगभग 4,200 बी बॉक्सेस हैं। लगभग 17 तरह के हनी हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, जो डिफरेंट एरियाज़ में बी को माइग्रेट करके प्राप्त होते हैं। इसके अलावा जितने बी बॉक्सेस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है हमारे पास, वैक्सीट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, 20 मीट्रिक टन पर डे का हनी प्रोसेसिंग प्लांट है। आज हमारा जो उत्पादन है वो 1 लाख केजी लगभग एनुअली हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। यमुनानगर के सुभाष काम्बोज मधुमक्खी पालन के अपने काम के चलते आज देश भर में जाने जा रहे हैं। सुभाष जी ने
वैज्ञानिक तरीके से मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण लिया। इसके बाद उन्होंने केवल 6 बॉक्स के साथ अपना काम शुरू किया था। मैंने सिर्फ अपने पोलिनेशन के लिए और शहद खाने के पर्पज से ये बॉक्स रखे थे। जब मैंने देखा कि मधुमक्खियां भी बढ़ रही हैं और हमें शहद भी मिल रहा है, तो मैंने फिर प्रोफेशनल तौर पे इसी काम को ही करने की सोची और आज की तारीख में मैं लगभग 1500 बॉक्स पे मधुमक्खी पालन कर रहा हूँ। ज्यादा से ज्यादा लोग इस मिशन का हिस्सा बन रहे हैं। इतना ही नहीं, ये मिशन नारी शक्ति को और अधिक सशक्त बनाने में भी बड़ा योगदान दे रहा है। अभी तक महिलाओं के 164 स्वयं सहायता समूहों को इससे जोड़ा जा चुका है। इसी तरह मधु क्रांति पोर्टल पर अभी तक लगभग 13,000 से अधिक मधुमक्खी पालक और 21 लाख मधुमक्खियों की कॉलोनीज रजिस्टर हो चुकी हैं। आज भारत प्राकृतिक शहद का 6ठा सबसे बड़ा निर्यातक है। भारत मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन के क्षेत्र में सारी दुनिया के लिए एक मिसाल के तौर पर उभर कर सामने आ रहा है। मधु क्रांति आए और रोजगार के अवसर बढ़ाए।